श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय दुख को सह्य करी जानिबा। दुख को सह्य करी जानिबा प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते सुंदरगढ़ जिला राउरकेलार भवेश भाई भवेश चंद्र साहू को मु अनुरोध करुछि। भवेश भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र मुख्य संचालक आम समस्तंकर प्रिय सम्मानस्पद कमललोचन भाई आज प्रत्यक्ष भाव यह कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिथिबा आमर दुई जन भौणी शर्मिष्ठा अपा एवं प्लवनी अपा ओडिशार कोण अनुकोणरू यही पाठचक्र रे दीर्घ दिन धरी अंशग्रहण करि आसी मांकर यही प्रज्ञा यज्ञ रे जो माने अंशग्रहण करि आसुछंती समस्तंकु मो तरफरू आज दिवस जो साधारणतंत्र दिवस विशेष एक शुभेच्छा एवं कृतज्ञता। मनीष को दुख कथा कहवा जहा सूर्य को लंठन देखा से यही मर्त्य मनीष को लगे से बोधे जन्म होती दुख भोग करने दुख जातना वेदना क्लेश बाधा बंधन या छाड़देले मनुष्य जीवनर आउ विराट संभावना टिकु से केबे देखे जदि भी देखे अस्थायी भाव में देखे किंतु स्थायी भाव में से जहाँ सहित परिचित जहाँ सहित अति अंतरंग एवं जहाँ को से भल कर चिन्हे से हूँ दुख अवेदना। यही दुखर मनीष जहाँ को सावित्री रे श्री अरविंद कहते आई एम द मैन ऑफ सरोज मु हूँ दुखर मनीष कहीं ना मनीष हूँ तामसिक अहंकार एक प्रकाश्य अभिव्यक्ति एवं निम्न प्रकृति मध्य नाना दुर्दशा और नैराश्य भोग करिबा अज्ञानता बशत से दुख कष्ट सहित सालिश करनवा तार धर्म दरकार पड़िले केबे मनीष भी यही व्यथा और जंत्रणा गुड़िकर उपासना मध्य करिछि। आम आगे बहुत उदाहरण अच्छी जे मनीष दुख मध्य मागिछि दुख मध्य वरण करिछि मृत्यु को वरण करिछि जीवन को जेपरी अच्छी यही दुख भरा जीवन को स्वीकार मध्य करिछि। किंतु जेतेबेले मांकर एवं श्री अरविंदंकर युग्म अवतार हैला से माने यही दुख क्लेश वेदनार जो उपस्थिति को मनुष्य जीवन रे तार परिभाषा को परिवर्तन करदेले एवं गोटे नूतन आलोक ता उपरे सी पकेले जा फल आमे दुख को वेदना को एवं आम जीवन अस्तित्व टी गोटे अलग बाटरे संयोगित करिपारुछु अलग बाटरे बुझिबार एक सुजोग पाइछु। आज आम मानक पई सेही भली गोटे आलोचनार विषय आसीछि एवं से कहउछंती आई एम ही सावित्री रे मो सी किंतु मो शिव मो से किंतु हु इज नेल्ड ऑन द वाइड क्रॉस ऑफ द यूनिवर्स ई जगतर जो विशाल कृषखुंड उपरे मु कृषविद्ध होछि आई एम नेल्ड मते कंटा विद्ध करा जाउछि कोन पई ना टू एन्जॉय माय एगोनी गॉड बिल्ट द अर्थ ई जंत्रणा
को उपभोग करिया पई मोर जंत्रणा को उपभोग करिया पई ए मर्त्यटी तैयारी अछि माय पैशन ही हैज मेड हिज ड्रामा थीम मोर जो आवेग सेटा होछि तांको लीलार कथावस्तु मनुष्य जीवनर सत्य जेपरी कथावस्तु महाभारत आसिबार बहु पूर्वरु जेतेबेले से शैशव काल रे थिले तांको जेतेबेले मात्र 13 वर्ष हितला सेतेबेले जो अनुभव तांकर होतला सेही कथाटी को से ध्यान प्रार्थना बही रे फेब्रुआरी 22 1914 रे उल्लेख करिसंती हम समस्ते को पाखरे से बही अछि आमे पढी परिबा सेथिरे से लेखुचंती जे चतुर्दिगरु नर नारी बाल वृद्ध रोगी हतभाग्य लोक माने आसुचंती मैं कथरा काहे के कहूची आज मते जने जनकर मृत्युर खबर देले सी भाईंकर हठात गतकाली पेटरे पेन हला এবং आज तांकर डेथ हेला तार 15-20 दिन आगु तांको पत्नीकर वियोग घटितला बहुत कम बयस रे सान पिला माने से मानेको पाखरे बंचिवार किछि अवलंबन नाही तेनु एई तो जुग जुग धरी मनीष हतभाग्य ही चली रोग भोग करुछि साहाय्य भिक्षा करुछि दुख दुर्दशा दुरवस्थार कथा जनाउछि से मां को भी जनाउछि एवं मां कहउचंती जे से माने खाली जनाउ नांती से माने मोर जो प्रसारित परिच्छद से पिंधितले छोट बेले आपण देखिचन से स्वप्न रे देखुतले बहुर्ध को से उठुचंती और ता गुटे विराट बाईगणी रंगर पोशाक ये समग्र पृथ्वी को जी वेदना भरा क्लांत पृथ्वी को घोड़े पकोची से कहउचंती से माने साहाय्य भिक्षा करिकरी मोर से प्रसारित परिच्छद तळे से पोशाक तळे आसुचंती एवं से माने जेतेबेले सेही पोशाकटी को स्पर्श करुचंती से माने सांत्वना पाउचंती से माने आरोग्य लाभ करुचंती पूर्वापेक्षा अधिकतर सुखी और सबल होई से मानक शरीर मध्य पुनः प्रवेश करुचंती एवं से पुणी कहउचंती एई परि मूर्ध को उठी चलुथवा समय मोर वाम पार्श्वरे प्रायतः जने नीरव और निर्विचल वृद्धं को देखियो पाउथली जे कि सदय स्नेह भरा दृष्टि रे मो आड़ को चाहुथिले और तांकर सानिध्य द्वारा मते उत्साहित करुथिले एवं सेही बाईगणी रंगर लंबा पोशाक पिंधिथिबा वृद्ध जनक थिले दुखर मानसी विग्रह एई जगत रे दुखटी एक उद्देश्य पई रहिछि बिना उद्देश्य रे ए जगत रे किछि भी नहीं घास पत्रटी भी नहीं धूली कणाटी भी नहीं बिना उद्देश्य रे एठी अणु परमाणु पर्यंत नाहंती समस्ते उद्देश्यपूर्ण भाव रे ए जगत रे अछंती जेते पर्यंत आम भितरे ज्ञानर से पराकाष्ठा से गौरव आसी नहीं सेते पर्यंत दुख को नहीं व्यथित हवा हतोत्साहित हवा भांगी पड़िबा जंत्रणा सिक्त हवा ये सब जेपरि आमर भाग्य आमे सावित्री पढ़िचु सावित्री आग को मनीष माने दुख दुर्दशा एवं भगवान विरुद्ध रे कहिया पई आसुथिले से माने से दुख रे क्लांत व्यथित मनीष माने कहूथिले जे हे महासावित्री से भगवान आमको कौन पाई यही गोटे बिटर वर्ल्ड को गोटे तिक्त पृथ्वी को पठे जानती ही हैज सेंट मी नेकेड इनटू हिज बिटर वर्ल्ड से भगवान आमको यही भली गोटे तिक्त जंत्रणा क्लिष्ट दारुण पृथ्वी को पठे एंड बिटेन मी विथ हिज रॉड्स ऑफ ग्रीफ एंड पेन व्यथा वेदनार रॉड रे गोटे लोहा दंड रे से हमको पिटुचंती दैट कहीं की ना दैट आई माइट क्राई एंड ग्रोवेल एट हिज फीट जेपरि मो कांदी पारे आउ वेदना रे जंत्रणा रे कातर है कि मु तांको पाद धरी पकाए तांको पाद तळे पड़ी जाए एंड ऑफर हिम वर्शिप विथ माय ब्लड एंड टीयर्स मो लुह आउ लहु देई
ତାଙ୍କ ନିରାଜନା କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବୋଧେ ମତେ ଏ ଜଗତକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ କଥା ବୁଝି ନାହିଁ ଯେ ଯେଭଳି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପୁସ୍ତକରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦ ଡିଲାଇଟଫୁଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଦି ସଲ୍ୟୁସନ ଚାପ୍ଟର 12 ଯେ ଦୁଃଖ ଦେବା ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତିର ଏକ କୌଶଳ। କାରଣ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଗୋଟେ କୌଶଳ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭାବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସଂସାର ଯୋଉଠି ସୁଖର କିଛି ବି ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ସୁଖ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହଜାରେ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ବସେ। କେତେ କେତେ ଜଞ୍ଜାଳ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ। ପୁଅର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, ଘରେ ବାପା ମା ରୋଗୀ, ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଅବଲମ୍ବନ ନାହିଁ, ପଡୋଶୀ ମାନେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ଝଗଡା କରନ୍ତି, କିଏ ମକଦ୍ଦମା କରେ, କାହାର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଏ, କାହାର ବଡ ପୁଅ ମରିଯାଏ, କିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡେ, କାହାର ଅଙ୍ଗହାନି ଘଟେ। ଏଇ ତ ଜଗତ। ଏଇ ଜଗତ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାହାଣୀ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଣିଷ ଅଭିଯୋଗ ବି କରେ। ମେନ୍ ଦି ଡିସ୍କଭରର ଅଫ୍ ଦି ଅନଡାଇଂ ଫାୟାର। ମଣିଷ ପାଖରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେଇ ବିରାଟ ଅଗ୍ନିକୁ, ଯୋଉ ଅଗ୍ନିଟି ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିଟି ଆବିଷ୍କାର ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ। In the flame he kindled burning like a moth। ସେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଜଳେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅଗ୍ନିର ଗୋଟେ ପତଙ୍ଗ ଭଳି ଜଳିଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଜଳେ, ନିଆଁଟା କେତେ ଆନନ୍ଦର କଥା ନା। ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ନିଆଁଟି ଜାଳିଲେ କେତେ ସୁଖ ଲାଗେ। ସେଇ ନିଆଁ ଆମ ଭାତ ରାନ୍ଧିଦିଏ, ଆମ ତୁଣ ରାନ୍ଧିଦିଏ, ଆମକୁ କେତେ ସୁଖ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିଆଁ ବି ଆମ ଘର ପୋଡିଦିଏ, ଆଉ ସେଇ ନିଆଁ ବି ଆମ ହାତ ଜଳେଇ ଦିଏ, ସେଇ ନିଆଁ ବି ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଏମ୍ ଦ ସିକର ହୁ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ଫାଇଣ୍ଡ। ମଣିଷର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ସେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଉନି। ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜେ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ଦ ସିକର ହୁ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ଫାଇଣ୍ଡ, I am the fighter who can never win। ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ କେବେ ଜିତି ପାରେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସହିତ କେତେ ଲଢିଛି, ଅପମାନ ସହିତ କେତେ ଲଢିଛି, ତମିଶ୍ରା ସହିତ କେତେ ଲଢିଛି, ଈର୍ଷା, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ, କଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ, ତା ସହିତ ମଣିଷ କମ ଲଢେ ନାହିଁ, କମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ ତା ହାତରୁ ମୁକୁଳି ଯିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି ଯୋଉ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ସେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜିତି ପାରେନି, ସତେ ଯେପରି ସେ ଯୋଉ ଲଢେ ନ ଜିତିବା ପାଇଁ, ହାରିଯିବା ପାଇଁ। I am the runner who never touched his goal। ସେ ହଉଛି ମଣିଷ, ସେଇ ଦୌଡାଳି ଯିଏ କେବେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। ସମସ୍ତେ ଦୌଡନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ହବାକୁ, ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି ଯୋଉ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ମଣିଷ ଖାଲି ଦୌଡେ। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷଟି ଖାଲି ଦୌଡେ ନା, ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ, ଚଞ୍ଚଳ ରହେ। କଣ ପାଇଁ ନା ଦୁଃଖ ଭୋଗରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ହଉ। ସେ ଯାହା ଏ ଜଗତକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ବୁଝିପାରୁ, ସେ ତାର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ, ପରମ ପ୍ରେମର ଦେବତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରୁ, ପରମେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପାଇପାରୁ, ତା ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଆସୁ। ଏଇ ଆନନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସେ କେବଳ ଦୌଡୁଥାଏ ଦୌଡୁଥାଏ ଦୌଡୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଯାଇକି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛି ମଣିଷଟି, ହେଲ୍ ଟର୍ଚର ମି, ନର୍କ ମତେ ବହୁତ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ କରେ। ହେଲ୍ ଟର୍ଚର୍ସ ମି, ନର୍କ ମତେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ କରେ। ୱିଥ୍ ଦ ଏଜେସ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଥଟ୍, ମୋ ବିଚାରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧାରରେ, ସୀମାରେ ଆମେ, ଆମ ଭିତରେ ବାସନା ଅଛି, କାମନା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏସବୁକୁ ତ ମୁଁ ହାଟରୁ କିଣିନି ନା, ସେଇଟା ସବୁ ମତେ ମିଳିଛି।
ମୁଁ ଉପଭୋଗ ଚାହେଁ, ମତେ ପ୍ରାପ୍ତି ଦରକାର, ବସ୍ତୁ ଚାହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହେଁ, ମୁଁ କଣ କଣ ଏଇ ଜଗତରେ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହେଁ ତା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇକି ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ମତେ ନିପୀଡ଼ିତ କରେ, ମତେ ନର୍କରେ ପକେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଖାଲି କଣ ମଣିଷକୁ ନର୍କ ପୀଡ଼ିତ କରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ବି ଛାଡେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେଭେନ୍ ଟର୍ଚର୍ସ ମି with the splendor of my dreams. ମୁଁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ମହିମାବନ୍ତ ହବାକୁ ଚାହେଁ, ସୁନ୍ଦର ହବାକୁ ଚାହେଁ, ଦିବ୍ୟ ହବାକୁ ଚାହେଁ, ଦେବତା ହବାକୁ ଚାହେଁ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ସେଇ ନର୍କ ବି କଷ୍ଟ ଦିଏ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ମଣିଷ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ସେଇ ଆତ୍ମା କାଳେ ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବାର, ଜାଣିପାରିବାର। ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି, ମା ହଉଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ, ପରମ ପ୍ରେମ। ମୁଁ ତ କିଛି ପାଉନି। ହ୍ୱାଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଭ୍ ଆଇ ଅଫ୍ ମାଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସୋଲ୍? ଏଇ ମଣିଷର ଆତ୍ମାଟି ପାଇକି ମୁଁ କଣ ଲାଭ ପାଇଲି? ଆଇ ଟଏଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ଆନିମାଲ, ପଶୁ ଭଳି ମୁଁ ଖାଲି ଖଟିଲି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଛୁ, କଳ୍ପନାରେ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ କେବେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଭଳି ହଳ ଧରି ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୂଲ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ହାତ ପତାନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ମାଡ଼ ବି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷଟା ଆଇ ଟଏଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦ ଆନିମାଲ, ଲାଇକ୍ ଦ ଆନିମାଲ ଡାଏ। ମଣିଷ ପ୍ରାଣୀ ଭଳି, ପଶୁ ଭଳି ମରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ତ ମରୁନାହାନ୍ତି। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ତ ଅମରତ୍ୱ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେବତା ଯିଏ ବିଲକୁ ବଳଦ ନେଇକି, ହଳ ନେଇକି ଯାଏ, ଗାଈ ଚରାଏ? I am man the rebel, man the helpless serf. ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମଣିଷ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଭୂମିଦାସ ମଣିଷ, ମାଟି ମଗ୍ନ। ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ଘର ସଂସାର, ତାରି ଜଞ୍ଜାଳ, ତେଲ ଲୁଣ, ତାରି ଭିତରେ ତ ବଞ୍ଚେ। ଏଇ ତ ବାସ୍ତବତା ମୋ ପାଇଁ। Fate and my fellows cheat me of my wage. ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତ ମତେ ହଇରାଣ କରେ, ଅଭାଗ୍ୟ ତ ମତେ କେବେ ବି ସାଙ୍ଗ ହିଁ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମତେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ମୋର ସାଥୀମାନେ, ମୋର ଫେଲୋଜ, ସେମାନେ ମତେ ଠକି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ମୁଁ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ମହାଋଷି ମହାପ୍ରାଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଏଇ ଦୁଃଖ ନା, ଏଇ ବେଦନା, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଇ ହତାଶା, ଏଇ ନିରାଶ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ମଣିଷକୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ମଣିଷ ସେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥକି ପଡୁଛି। ସେ ଥିଲେ ଇନଫାନାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଅସୀମ ମନର ମଣିଷ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପେନ୍? ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ? ପେନ୍ ଇଜ ଦ କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପନ୍ସ ଦି ଗେଟ୍ସ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ଜଣେ ମଣିଷ ଦେଖିବେ ରୋଗ ଭୋଗିଲା, ତାକୁ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ହେଇଛି, ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ସେ ଭଲ ହେଇଗଲା କି ଚିକିତ୍ସିତ ହଉଛି, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବାଟ ଦେଖେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ଦୁଃଖର ସପୋର୍ଟରେ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ। ଜଣେ ଲୋକ ସାହସୀ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଘାତ ପାଇଥାଏ। ଆପଣ ସାଇକେଲରୁ ପଡିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପହଁରା ଶିଖିଲା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗଛ ଚଢି ଶିଖିଲା ବେଳେ ଗଛରୁ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି,
गोटे छोट पिला जो चले से कौन करे केते थर पड़ जाए माटी रे, किंतु सबु थर पड़ी भी उठिला बेले से आउ थे शक्तिशाली होता है। यहाँ हूँ नेचर्स प्रकृतिर गोटे कौशल। ये हूँ आम सामर्थ्यर द्वार खोली दिए, ये हूँ चाबी। पेन इज द की। ये हूँ से चाबी काठी जी सामर्थ्यर तोरण द्वार खोली दिए। इट इज द हाई रोड दैट लीड्स टू द सिटी ऑफ बेटिट्यूड। एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन पुस्तक रे श्री अरविंद कथा उल्लेख करिसेंते। ये हूँ से राजपथ जहाँ आमको आनंद नगर को नहीं जाए, सिटी ऑफ बेटिट्यूड। तेणु दुख है से राजपथ जी आमको आनंदर नगर को नहीं जाए। पुणी से कहते पेन इज कॉज्ड बिकॉज द फिजिकल कॉन्शियसनेस in the ignorance is too limited to bear the touches that come upon it. आम समस्त पाखरे फिजिकल कॉन्शियसनेस रही, वाइटल कॉन्शियसनेस रही, मेंटल कॉन्शियसनेस रही, साइकिक कॉन्शियसनेस रही। आम सबु बीइंग गुडी करे, आम सबु सत्तारे चेतनार विभिन्न स्तर रही। किंतु आमे फिजिकल कॉन्शियसनेस रे, आम भौतिक चेतना रे, आम शरीर चेतना रे गोटे अज्ञानता को बा गोटे जड़त्व को, गोटे तामसिकता को, गोटे इनर्सिया को आमे पाली थाउ, जहा आमको गोटे सीमित करि थाए दुख भोगर से स्पर्शटी को बुझा को जानिबा को। वेदना जे एक उद्देश्य नहीं आम जीवन को आसी, वेदना आम आनंद नगर चाबीटी खोलीदेवा को आसी, से कथाटी आम शरीर चेतना बुझी पारे ना। माँ से कथाटी को आहुरी प्रांजल भाव विभिन्न आलोचन परिप्रकाश करिसेंती। आमे सेठी आसीबा। से कहउचंती जेते पर्यंत गोटे ग्रेटनेस, गोटे बड़ श्री अरविंदर परिभाषा, जेते बेले गोटे विस्तृति आम भितर आसी नाही, गोटे कस्मिक कॉन्शियसनेस को आमे गति करि पारि नाहु, गोटे इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस को, गोटे नैर्व्यक्तिक चेतना को आमे जाई पारुनु, आमे विश्व वेदन ही पारुनु, मर्मज्ञ मनीष ही पारुनु, तत्वर मनीष ही पारुनु, प्रज्ञार मनीष हो पारुनु, आम पाखे विश्व दृष्टि अभाव अच्छी, सेते पर्यंत यही दुख गुड़िक आमको भयंकर भाव में पीड़ा दौथुब। आमे से भली मनीष जो भली जाइकी सावित्री पाखे अभियोग करथिला ईश्वर ना रे, आमे से भली हुएत अभियोग करिबा। किछि दिन तले, किछि मास तले मु जने साधकंकर एक वक्तव्य शुणुथली। से बड़ चमत्कार कथा कहिथिले, हुए तो पूज्य मनोज दास। से कहते जे गोटे पत्थर को आपण गोटे पोखरी रे पकांतु, सेई पत्थरटी को नदी रे पकांतु, सेई पत्थरटी को समुद्र रे पकांतु, आपण देखिबे पोखरी रे पड़िले बहुत शब्द हबो। जेतेबेले सेटा नदी रे पड़िबो आउ टिके कम शब्द हबो, जेतेबेले समुद्र रे पड़िबो सेटा किछि शब्द हबो नाही। कारण समुद्र होछि विराट, नदी होछि गोटे मध्यम अवस्था एवं पोखरीटी गोटे क्षुद्र अवस्था। साधारण चेतना रे थिबा मनुष्य को दुख जेभଳି भाबरे विचलित करे, एक विराट मनुष्य को, भमा चेतनार मनुष्य को सेतिकी विचलित करि पारे नाही। आपण जेतेबेले दुखी मनुष्य खोजिबे, सेतेबेले खोजंतु आमे जहांको आदर्श करी विभूति पुरुष करी पूजा करू श्री रामचंद्र को। आज राजा हवार अछि, काली सकाळे वन गमन, तापरे राक्षस मानक सहित सबुदिन साक्षात,
ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ସବୁଦିନେ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ନିଜ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ନାହିଁ, ରାଜପଦ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି, ରାବଣ ପରି ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ସହିତ ଲଢିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଜନ୍ମର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ, ତାର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁତନା, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଛି କାଳିଅ ନାଗ, କେତେ କେତେ ଅସୁର, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁଃଖର ଯଦି ହିମାଳୟ କିଛି ଥାଏ ନା, ସେଭଳି ହିମାଳୟକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ICS ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ନାହିଁ, 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ରହିଲା ଭଳି ବିଦେଶରେ ପଢିଲେ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇନାହିଁ। ବାପା ଯାଇକି ବମ୍ବେ ଡକରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଜାହାଜରେ ଆସୁଛି। ଖବର ଆସୁଛି ଯୋଉ ଜାହାଜରେ ପୁଅ ଆସୁଥିଲା ସେ ଜାହାଜ ବୁଡି ଯାଇଛି, ହୃଦଘାତରେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ପର ଜାହାଜରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଚାକିରି କରନ୍ତି ବରୋଦାରେ, ଯାଆନ୍ତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କଲିକତାକୁ, ବିବାହ କରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ 1 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଜେଲ, ନରହନ୍ତା ଅପିରୋଧରେ ଜେଲ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି, ପୁଣି ନିର୍ବାସନ। 40 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିବାର ଏକ ବାଧ୍ୟବାଧକ ପରିସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଭାବରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ପନି ଅର୍ଡର କରି ପଠେଇବା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ 6 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛାରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ ତାୱା ନଥାଏ, ବଟା ମଣ୍ଡିରେ ଯିଏ ପାଉଁରୁଟି ଗରମ କରି ଖାଉଥିଲେ, ସେଭଳି ମଣିଷ ମହା ଆଲୋକର କଥା, ମହାପ୍ରଜ୍ଞାର କଥା, ମହାପ୍ରେମର କଥା, ମହା ଆନନ୍ଦର କଥା ଏକ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଭଳି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଏହି ଜଗତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପାଖକୁ ଯିବା, ସବୁ ଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଆମ ଯଦି ସଂସାର ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ସେଇ କଷ୍ଟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସବ୍ୟା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସର୍ପାଘାତରେ ମରିଛି। ନିଜର ଯିଏ ପତି, ଯେ ରାଜା, ସେ ଯାଇକି ଶ୍ମଶାନ ଚଣ୍ଡକର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସର୍ପାଘାତରେ ମରିଥିବା ପୁଅ ରୋହିତାସ୍ୟକୁ କାନ୍ଧରେ ବହି ଭାଗ୍ୟର ବୋଝ ବହୁଥିବା ରାଣୀ ସବ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ, ଚଣ୍ଡକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତି, ମୂଲ ନଦେଲେ ଏଇ ଶବ ସତ୍କାର କରିହବନି। ଚାକରାଣୀ କାମ କରୁଥିବା ସବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଲ ଦେବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ପିନ୍ଧା କାନିକୁ ଚିରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୂଲ। ନିଜର ମରି ପଡିଥିବା ପୁଅର ସତ୍କାର ହଉଛି। ଏଇ କାହାଣୀ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ବି ଦିନେ ନିଜ ଶାଢୀ ଗୁଡିକୁ ନିଲାମ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦାର ପିଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟରେ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ। ଏଇ କାହାଣୀର ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଭାଷା ପାଇବା, କଣ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଗୁଡି ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଥିଲେ, କେଉଁ କାରଣରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହସି ହସି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ, କେଉଁ କାରଣରୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ ହସି ହସି ବିଷ ପାଇଥିଲେ, ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ
ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ପଢିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି pain and grief are nature's reminder to the soul that the pleasure it enjoys is only a feeble hint of the real delight of existence. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ମାଙ୍କର 13 ଫେବୃଆରୀ 1957 ଆଲୋଚନାକୁ, ଯୋଉ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ବୁଧବାର କ୍ଲାସର, ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ କଥାଟିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଫୋରିଜିମ୍ସ ର ଏଇ ଲେଖାରେ ସନ୍ନିବେଶ ହେଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଏଇ କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟିର ଉପଭୋଗ ଆତ୍ମା କରୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦର କେବଳ ଏକ କ୍ଷୀଣ ଆଭାସ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଆମ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ପରିଚିତ କରିଦେଉଛି, ଆମ ଅନ୍ଧକାର ଆମକୁ ଆଲୋକ ସହିତ ପରିଚିତ କରିଦେଉଛି, ଆମ ରାତ୍ରି ଆମକୁ ଦିବସ ସହିତ ପରିଚିତ କରିଦେଉଛି, ଆମ ବିରହ ଆମକୁ ମିଳନ ସହିତ ପରିଚିତ କରିଦେଉଛି, ଆମର ଅଭାବ ଆମକୁ ଭାବ ସହିତ ପରିଚିତ କରିଦେଉଛି, ଆମର ଅସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ସହିତ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ସତ୍ତା ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଲାଭ କରୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହର୍ଷ ଅନୁଭୂତିର ଶିଖା, ତା ତଳେ ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ଲୁଚିକି ରହିଛି ତା ତଳେ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦନା ତଳେ ଆନନ୍ଦ ଲୁଚି ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲେ, ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛି, ସେ କହିଲେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ରାତ୍ରିର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ରାତ୍ରି ହେଉଛି ଆଲୋକର ଜନନୀ, ରାତ୍ରି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜରାୟୁ ଯାହା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଦ ଡାର୍କନେସ୍, ତା ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ ଦ ଡାର୍କନେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱୋମ୍। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଯୋଉ ନାନା ପରୀକ୍ଷା, ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଭୋଗ କରିବା ପରେ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମ୍ମତି ଦଉ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ଯେଭଳି ଭୟ ଭୋଗ କରିବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭୋଗ କରିବା, ଏସବୁ ଆମ ଅପ୍ରସାରିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମନ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଚେତନାର, ଅହଙ୍କାରୀ ଚେତନାର, ତାମସୀ ଅହଙ୍କାରରେ ଚେତନାର ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରେ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ ଯେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଏକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର, ଆମ ଶରୀର ଚେତନାରେ, ଆମର ପ୍ରାଣ ଚେତନାରେ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ଏକ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଏ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖ କବଳରୁ କଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବାଟା ଭାରି ସହଜ କଥା କି? ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବା? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଦୁଃଖର ସ୍ୱରୂପଟି ବୁଝିଯିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ତାର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତିର କାରଣଟିକୁ ଜାଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ କାମ ସହଜ ହବ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଗଭୀରତା ଦିଏ, ସୁଖ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତା ଦିଏ। ଦୁଃଖ ଆମକୁ ମୂଳ ଦିଏ। ଗୋଟେ ଗଛ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନଟି ଗୋଟେ ଗଛ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଆମର ମୂଳ ଆଉ ସୁଖ ହଉଛି ତାର ଡାଳ। ଏବଂ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମହାବ୍ୟୋମ ଆଡକୁ, ଆକାଶ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ। ଦୁଃଖ ଆମକୁ
ମାଟି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଏଇ ମାଟି ଆଉ ଆକାଶର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମହାକଥା ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦରକାର ପଡୁଛି ଆଜି ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ ନିଜର ଡାଳପତ୍ର ମେଲେଇ ଦେବେ, ଆକାଶ ଆଡକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆପଣ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ସେତେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଜୀବନ ବୋଧର ମହାନ ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ମନନଶୀଳ ବୁଦ୍ଧ ମଣିଷ ଏବଂ ଯିଏ ଜୀବନକୁ ବୁଝିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମା ତ ଲେଖୁଥିଲେ କେତେ ସହିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ସମାଧିରେ ପଢୁଛୁ ନା ମାଙ୍କର ସେ କଥା, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ମୂଳଟା ଗଭୀର ହବ, ମୂଳଟା ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇଥିବ, ସେ ଗଛଟି ସେତେ ବଡ। ଗୋଟେ ବରଗଛ କାହିଁକି ବଡ କହିଲେ? ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗଛ ଆମେ ତ ବର କହୁଛୁ, ବର ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାର ବହୁତ ଡାଳ ମୂଳ ଅଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଯଦି ଦୁଃଖଟା ମୂଳ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦିବସ ଆଉ ରାତ୍ରି ଯେଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ, ଦୁଃଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ହେଇକି ଆଜି ରହିଛି। ଯେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଃଖର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାହା ରହିଛି, ଯୋଉ ଡାଳ ରହିଛି, ଯୋଉ ପତ୍ର ରହିଛି, ଯୋଉ ଆକାଶ ରହିଛି, ତାରାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ମୂଳତଃ ଆମକୁ ତା ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଯେ ମା, ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ସହ୍ୟ କରିବା? ଏଇ ଦୁଃଖ ତ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସହିପାରୁନୁ। କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମକୁ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ହଉଛି, ଆମ ଜୀବନ କେତେ ସନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛି, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମା କହିଲେ ସାହସ ଓ ତିତିକ୍ଷାର ସହିତ, ଏଇ ତିତିକ୍ଷାର କଥାଟି ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପୁସ୍ତକର ଚାପ୍ଟର 12ରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୁଗୁପ୍ସା, ଆମେ ଜୀବନ ଠାରୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରି ଭୁଲ ବୁଝୁ, ଆମେ ଦୁଃଖଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତିତିକ୍ଷା, ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବ, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବା। ଏ କାହାଣୀ ସବୁ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ପଢିଥିଲେ ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମୃଗଟିଏ କନକନିଆ ଘାସରେ ଚରୁଛି, ବିପଦ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ବ୍ୟାଧ, ଯେ ଶିକାରୀ ଧନୁତୀର ଧରିକି ସେ ମାରିବାକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଜାଲ ଟଙ୍ଗା ସରିଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଆଁ ଜାଳୁଛି, ଗୋଟେ ପଟେ କୁକୁର। ଚାରି ଦିଗରୁ ବିପଦ, ଯୋଉ ଦିଗକୁ ଯିବ ସେଇ ଦିଗରେ ମରିବ। ସେ ମୃଗ କିଛି ବାଟ ପାଇଲାନି ନା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲା। ସେ କାହାଣୀ କେତେ ସିମ୍ବଲିକ ଥିଲା। ମୃଗ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବ, ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲା, ଆମେ ତ ମଣିଷ, ଆତ୍ମଧାରୀ ମଣିଷ, ଆମ ପାଖରେ କଣ ସେଇ ସ୍ମରଣ ନାହିଁ କି? ଯେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏଇ ଜଗତରେ ମଣିଷର ଉତ୍ତରଣ ପାଇଁ, ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଆମକୁ ସେଇ ଅମା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବାଟଟିଏ ଦେବେନି କି? ତେଣୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ, ସେଇ ସାହସ ପାଇବା ପାଇଁ, ତିତିକ୍ଷାରେ କଷ୍ଟ ସହିବାର ଇଚ୍ଛା ବା କଷ୍ଟ ସହିପାରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ପଳାୟନ ନକରି ଆମେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିପ୍ସା ନେଇ ଆମେ ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ କହିବା ଯେ ମୁଁ ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନଈ ପାର ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହବ।
ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହବ। ଶେଷରେ ସବୁ କିଛିର ମର୍ମରେ ଥିବା ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସତ୍ୟ ତଥା ଅନୁମପ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜି ପାଇବି। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବଡ ଥିଓରିଟିକାଲ ଲାଗୁଛି। ସତରେ କଣ ଏଇଟା ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସେ, ନିଷ୍ଠା ଆସେ, ଆନ୍ତରିକତା ଆସେ, ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଗୁଡା ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ସେଠି ପଙ୍ଗୁ ଗିରି ଲଙ୍ଘିଯାଏ, ଯେ ମୂକ ସେ ବାଙ୍ଗ୍ମୟ ପୁରୁଷ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଜଗତର ଗୋଟେ ବିଷାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ମୁଁ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଆନନ୍ଦଟିକୁ ରୋକି ପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତର ବିଷାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା। ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବିଷାଦ ଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଷାଦ ହେଇଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଇଛି, ଯେ ଦେଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମତେ କୋଉ ଦେଇକି ଯତୁଗୃହରେ ହତ୍ୟାର ଚେଷ୍ଟା ହେଲା, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ଆମେ ପୋଷା ଖେଳରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ହରେଇଲୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ହରେଇଲୁ, ଅପମାନ ପାଇଲୁ, ବଣ ବଣ ଜୀବନ ସାରା ବୁଲିଲୁ, କିଛି ପାଇନାହୁଁ। ଆଜି ପୁଣି ଏଇ 5 ପଡା ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମକୁ ଲଢିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମରି ଯୋଉମାନେ କୋଳେଇଥିଲେ, କାଖେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ହାତ ଧରି ଚଲେଇଥିଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ, ସେଇ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସହିତ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମ ବୀରତ୍ୱ ଗଢା। ଏ ମନର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଜଣେ ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କୁ। ଏବଂ ତାର ବାକି 17ଟା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କେମିତି ହବ ନାହିଁ, ବିଷାଦକୁ ଧରି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଆମେ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା, ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବା, ଏ ସମସ୍ତ କଥାଟାକୁ କେତେ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏସେସନ ଗୀତାରେ, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା, କରିପାରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷଟି ସୁଖ ନାଁରେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛି, ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ। ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ପିନ୍ଧିବି, ଭଲ କଥା ଆଖିରେ ଦେଖିବି, ଭଲ କଥା ଶୁଣିବି, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ମଣିଷ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦଟାକୁ ବୁଝିଛି, ଯୋଉଟା ତା ଶରୀରକୁ ଖୁସି ଦଉଛି। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ବିକୃତ ଛଦ୍ମବେଶ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ନିଏ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଯଦି ଜଗତରେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କୃତ ସଂକଳ୍ପ ହବା ଯେ ଦୁଃଖ ସନ୍ତୋଷ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ। ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଏଗୁଡିକ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ନାହିଁ, ଆମର ଏଥିରେ ଅଗ୍ରରୁଚି ରହିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ଥିଓରି ଅଫ ଅପୋଜିଟ୍ସ ଅଛି। ତାକୁ ଜଣେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଭାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଡେସ୍କାର୍ଟେ, ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ସେ କହିଥିଲେ ଏଇ ତତ୍ଵଟି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯିଏ ଯୋଉଟା ଚାହେଁ ନାହିଁ ସେଇଟା ତାକୁ ମିଳେ। ଥିଓରି ଅଫ ଅପୋଜିଟ୍ସରେ ଜଣେ ଯଶ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଶ ମିଳେ। ଜଣେ ସମ୍ମାନ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ହୁଏତ ଅଲଗା କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହୁଏତ ଜଗତର କିଛି କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ ତ ତାର ବିତର୍କ ବି ରହିଛି, ତାର ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ଯିବା ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରରୁଚି ରଖୁଥିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ଭଳି ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ
गोटे प्रेमर मनीष भली प्रार्थना करू आम गोटे भिकारी भाया कहीं मागुଛୁ एटा दियो सेटा दियो प्रेमर मागिबा और भिकारी मागिया भीतर फरक अच्छे प्रेम मागिबाटा कौन जहाँ देले भी सेटा प्रसाद सुंदर किंतु जेतेबेले आमे गोटे व्यथित होइकी मागु सेतेबेले हुएत मौज मजलिस पाई आम भीतर गोटे इच्छा थाए किंतु सेटा गोटे भोलाटाइल एकदम बाष्प भली सेटा हमको ठकी दिए सेटा हमको नष्ट आड़ को नहीं जाए ये जगतर अनेक लोक निशा खाई देकी आनंद पाइबा चाहते किए क्या अपमान कर आनंद पाउची किए क्या कोर्ट रे जीतिकी आनंद पाउची किए क्या पराजित कर आनंद पाउची आम नेता माने निर्वाचन रे लोक मान को हरई देकी खुशी हो जाती गोटे दलर लोक आउ गोटे दल को पराभूत करदे खुशी हो जाती बाण फुटाती ये कथा थाए नाम जगत रे किंतु एटा नष्ट दिगरे नहीं जाए बोली माँ कहते माँ कहते जंत्रणा ही आमको गभीरतर सत्य उपलब्धि रे साहाय्य करे अंडरलाइन कारण आम मन को जे केंद्रित करे सेंट्रल थीम आड़ को आम जीवन उद्देश्य आड़ को जे नहीं जाए से हूँ जंत्रणा आमर मन को सहिष्णु करी से सत्य उपरे एकाग्र करे आमे कौन करुछु ना गोटे सालिश करी जीवन बंचुछु माड़ी मकची गोटे जीवन बंचुछु किंतु दुख आमको सब कहूँ गोटे स्पष्ट प्रांजल जीवन बंचु उद्देश्यर जीवन बंच माँ जो साइंस ऑफ लिविंग लिखिले से कहले जे बिना लक्ष्य रे जो जीवन टी बंचा जाउची सेटा होची गोटे दुर्विषह दुखर जीवन लक्ष्यहीन जीवन टी ता प्रथम धाड़ी तेणु जड़े जिते दृढ़ थाए सेतेबेले जंत्रणा भीतर ही जड़े तार प्रकृत शक्ति को पाई थाए आमे कहबानी जे माँ आड़ सुनर कहीदेले माँ को निज जीवन तो आईला ना मुझे कहली ना राणी सभ्यांक भली जी शाढ़ी को नीलाम करते जे श्री अरविंद समाधि तैयारी करिया पई गुजरात रे तांकर अनुभूति को पठे साहाय्य पाई ये निजे महालक्ष्मी এই যন্ত্রণা ভিতরে ଆମେ ଆମ ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ମାଙ୍କର ସେଇ ବାଣୀ ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ଭାରି ଅସୁଖୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମତେ ହତାଶ ଲାଗୁଛି ମା କହିଲେ ତାହେଲେ ତୋର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ନିଷ୍ଠାଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବାର ବେଳ ଆସି ତେଣୁ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ସେଇ गोटे मैजिक वेंट गोटे प्रकार जो कुहुक बाड़ी जी आपणकर विराट दुख को गोटे आनंद रे परिणत कर देवार उपाय कहीं ना आमे जदि बुझीजिबा जे जो परम प्रभु हमको दुख देइछंती किछि तो गोटे कारण थिबो ता पछरे आउ मुझे विनष्ट ही जिबि नाही मुझे केबे नष्टभ्रष्ट ही जिबि नाही से कथा को निश्चय मोर परम प्रभु मोर जे परम आराध्य जे मोर आत्मार देवता से ताको निश्चय देखुछंती बा मु तांको भलो करी जानुछि ए भली ए संसार रे बंचिबार बाटटी हला विश्वास दुख हूँ से चाबी अद्भुत यही संसार एठी जीवश्रेष्ठ हूँ मनीष तेणु सी जिते बड़े प्रकृतिर नियम प्रकृतिर कौशल टी भल भाव में बुझीपर से तार जीवन हो गोटे काव्य से तार दुख को नहीं कविता लिखिपर से दुख को नहीं नाचिपर से दुख को नहीं जदि भी कांदे ता लुह गुड़िक से दिन मुक्ता पलटि जो मुक्ता गुड़ी को से असल संपत्ति बोली भावी पारिबो रवींद्रनाथ परी रवींद्रनाथ गीतांजलि लिखिचंती सुनार थालाए साजाबा जो दुखेर अश्रुधार
ସୁନା ଥାଳିରେ ମୋର ଦୁଃଖର ସୁଧାର ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ସଜେଇବି। ଆଉ ସବୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତମର ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ କେବଳ ଏହି ଅଶ୍ରୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ବେଦନା ମୋ ଭିତରେ ତିଆରି କରିଛି। ତମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ, ପରମ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ତିତିକ୍ଷାର ଭାବନା ସହିତ ମୁଁ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲି ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ମୋ ଉତ୍ତରଣ ପଥରେ, ମୋର ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ, ପରମ ସତ୍ୟର ସେଇ ମହାନ ସନ୍ଧାନ ଓ ସନ୍ଦର୍ଶନ ଦିଗରେ, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମହାନ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ତମେ ନେଇଯାଅ। ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କରୁଣାମୟୀ ମାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କର କୃପାଭିକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା